नमस्कार मु मिता मो लक्ष्मी आंटीशाला चैनल को आपण मैंने बहुत बहुत स्वागत। आंबर सीजन धीरे धीरे सरी आइलानी ता आगु आज आम आउ गोटे आचार बनइबा आंबर जोटा मीठा आचार पूरा मार्केट भलिया घरे आज आम बनई नबा मीठा आचार से भी बिना खरा न देकी आज आम मीठा आचारटा बनइबा जोटा आपण वर्ष सारा स्टोर करके रखी पारबे किछि भी खराब होबनी। आपण ए आचार को देखिकी जानि पारुते केते सुंदर देखा जाउची आ टेस्ट जदी कोइ बहुत बढ़िया लागला को मार्केट आचार तो कम नथिला आचार एते बढ़िया लागुथिला खाइबा पाइका रुटी भात परोटा सबुतिर खाई परिबे। आ सहित आपण मानको छोट छोट टिप कहबी जोटा आपण मानकर आचार गोटे तरके पूरा परफेक्ट हबो तो वीडियोटा स्किप न करिके पूरा देखिबे। तो आज हम आंबर मीठा आचार बनेबा जोटा बिना खरारे। तो ये देखो आंब को आगुरी काटी देइछि आ ये टाकुआ वाला आंब एठी मु नेइछि। तो आंब को भला भाबरे काटिकी ताकू धोइकी ताकू फैन तळे सुकेई देइछि भला भाबरे आंबर देखबाते पानी एठी सुखी जाइछि सुखिला अछि पूरा आंबटा। तो ये आंबर एते आमे हळदी नून देई दबा तो गोटे चमचे हळदी गोटे चमचे नून देइकी आकू भला भाबरे आकू मिसई नबा भला भाबरे आकू मिसई साइला परे पुणी आकू गोटे राती छाड़ी दबा। तो ये गोटे कथा मन रखिए आंबर भल भाव पानीटा सुखीगला हलदी नून देवे। तो यहाँ आम बिना खरारे आचारटा बनइबा तो आंबर भल भाव पानीटा सुखा दरकार। तो ये देखिए भल भाव यहाँ मुझे मिसई सारी एवं आपको आम घोरेकी छाड़ीदे पूरा गोटे राति जाए भल भाव हलदी नून जमी आंब भितर को पशिब। तो ये आपको मुझे घोरेकी छाड़ी दूसरी। तो ये देखिपे आपको मुझे पूरा गोटे राति जाए छाड़ी देती गोटे राति पर देखते सका देखा तो गोटे दिन पूरा हलदी नून गोलेकी आपको छाड़ी देती आगे देखिए बढ़िया भाव हलदी नून भल भाव मिसई सारी आगे देखो जमारू आंबर पानी नहीं कहीं आम आंबटा को भल भाव सुखी हलदी नून देते। तो ये देखिए बहुत बढ़िया भाव हलदी नून आंब को भी सूप पड़ सारी किसी पानी भी नहीं आपको पूरा देखी। तो ये कौन करेंगे सब जाक आंब को सुखेबा पुणी थे। तो आपको मुझे आग सुखेकी हलदी नून गोड़े ए पुणी थे आग सुखेबा। तो ये देखो मुझे खरार नुह पूरा फैन तले सुखेबी। तो ये देखो मुझे गोटे जरी नहीं जाइए तो जरी उपर सब जाक आंब ये पकई नवा आप चाहिए गोटे कपड़ा पर भी पकई पारे। तो सब जाक आंब देखा एमती खेलैकी फैन तले सुखे ने आपड़ जी चाहिए खरार सुखे जहाँकि आम बिना खरार न देकी करवा से आम फैन तले रखा जहाद्वारा आंब जहाँ एक्सट्रा जो हलदी नून पानी आम पकईलु से सुखापी छाड़ा। तो भल भाव सब जाक जरी को ओजाड़ी सारापर गोटी गोटी करनवा जहाद्वारा पवन सब आंबर गोटी गोटी कर बाहर। तो सब जाक आंब को देखो मुझे खेल सारी आमती खोलार छाड़ा फैन तले जहाँकि घंटे 2 घंटा जाए भल भाव सुखापीका। आईटी आपको देखा देखो हलदी नून पानी पकईलु देखो मात्र 2 चामच एत टिके नाकू पानी बाहर कहीं आंब को आम सुखेकी पकईलु हलदी नून। तो ये आपको मुझे फैन तले छाड़ी दूसरी घंटे 2 घंटा पर ये आपको देखा देखो आंब ये देखो भल भाव ये सुखी सारा बेसी नुह एमती ही सुखा दरकार जहाँकि आम खरा देनु से फैन तले निश्चिंत रखिए। तो ये आप भावुए खरा नदे खटा कले खराब हम जमा नुह पूरा बस जाए खटा रही भी खराब हेनी। तो ये आपको जगह गोटे ओजाड़ी नवा तो जो थे मुझे करी ओजाड़ी सारी तो करेई करी तो करेई सब ओजाड़ी सारी मोटा वाला करेई कि जो से करी मोटा वाला थवा दरकार। तो ये मुझे अध किलो चेनी नहीं ताटिया तो पूरा मुझे नहीं 2 गिना ताटिया हम चेनी नहीं आम जदि मापेबी अध किलो चेनी हम ये नहीं किले आंब को ये मुझे अध किलो चेनी नहीं केतिकी मीठा खाइबे आपण सेतिकी एठी चेनी देई पारन चेनी हो किबा गुड़ जेतिकी मीठा खाती खटारे सेतिकी एठी चेनी गुड़ देई पारंती। तो सब चेनी देकी भल भाव मिसई नबा भल भाव मिसई साइला परे एबे आको आमे घोरेकी छाड़ी दबा। तो चुली रे बसेबेनी बाहर एटा को एमते घोरेकी किछि समय पई छाड़ीबा जहा द्वारा चेनी मेल्ट हबो आ सीरा टाइप रो हे जिवो जहा द्वारा आंब को सोप कर नबो पूरा घंटा 2 घंटा जाए छाड़ी दबा सेंती बाहर। तो ये अपन देखि पाउते पूरा घंटा 2 घंटा पर देखो देखंतु चेनी रू बढ़िया भाव पानी छाड़ी सारी आ सीरा टाइप रो सारी आंब भीतर की बहुत बढ़िया भाव चेनी सीरा सोप भी करी बहुत बढ़िया भाव सीरा हो सारी। एबे यही टाइम रे आमको गैस रे बसैबा तो भल भाव आउ टिके मिसई सारी। तो यहाँ ये रेडी हो सारी एबे चलते यहाँ गैस को बसैबा एबे मुझे गैस रे लगे देइछि गैस को एबे नहीं आसी एबे आपको आम गैस से बसई सारा पर मन रखिए आरंभ रु शेष जाए ये जोटा खटाटा करेंगे पूरा लो फ्लेम रे करेंगे जमारू हाई फ्लेम करेंगे नहीं कहीं यहाँ आमको धीरे धीरे खटाटा कर जहाद्वारा
ଶିରା ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ସୁପ୍ କରିବ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ମାନେ ଆମ୍ବଟା ଭେଦିବ। ଆମ୍ବଟା ଆମକୁ ଶିରା ଭିତରେ ସିଝେଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ରାନ୍ଧିବେ, ମନେ ରଖିବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି। ତ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖଟା ପାଇଁ ଦେଖିନେବା ମସଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ତ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ମେଥି, ଯେଉଁଟାକୁ ଭାଜିକି ଏଠି ନେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ମେଥିକି ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ, ମାନେ ଶୁଖା ନଡ଼ିଆକୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖିବେ, ଖଟାରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଶୁଖା ନଡ଼ିଆ ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ବାଲା ନଡ଼ିଆ, ତାକୁ ବି ଶୁଖେଇକି ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ପାନମଧୁରୀ ନେଇଛି, ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାଜିକି ନେଇଛି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି। ପାନମଧୁରୀକି ଦରଦରା କରିକି ନେଇଛି। ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ତ ମସଲାରେ ତ ଏତିକି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଜୁଆଣି ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି। ତାପରେ କଳା ଲୁଣ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି। କଳା ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖଟାରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମସଲା ସବୁକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଆଚାରକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଚିନି ଯା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିଲା ସେ ବି ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏମିତି ଲାଗାତାର ଏଇଟାକୁ ଗୋଳଉଥିବା, ଟିକେ ନାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଚାର ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆସିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଦେଖାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମ୍ବର, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ବକୁ ଏଠି ଶିରା ବି ସୁପ୍ କଲାଣି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶିରା ସୁପ୍ କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ବ ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଆମ୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ସିଝି ସାରିଲାଣି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିରା ସୁପ୍ ବି କରିସାରିଲାଣି। ତ ମନେ ରଖିବେ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ। ଆଉ ଶିରା ବି ଏଠି କମ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତ ସବୁ ମସଲାରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି, ମାନେ କିଲେ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଏଠି ସେତିକି ହିଁ ମସଲା ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ ମସଲା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ସବୁ ମସଲା ସହିତ ଏଠି ଜୁଆଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କଳା ଲୁଣ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଏଠି ଦେଇ ଦେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ମସଲାରେ ଭେଦିବାକୁ ଦେବା, ରାନ୍ଧିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକା। ଆଚାର ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ମସଲା ଦେଇଛୁ। ତ ମସଲା ଭିତରୁ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ରାନ୍ଧିବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଲାଗାତାର ଗୋଳଉଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗାତାର ଗୋଳଉଥିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି, କାହିଁକିନା ଶିରାଟା ସେଥିପାଇଁ ତଳୁ ଲାଗି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁକା ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳଉଥିବେ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆଚାରର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଶିରା ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କାଠୁଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଚାରଟା ବଢ଼ିଆ ଗାଢ଼ା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ଭିତରକୁ ଶିରାର ସୁପ୍ ବି କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଠୁ ଅଧିକା ରାନ୍ଧିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ୍ବ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଶିରା ବି କାଠୁଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲା ଭିତରେ ସୁପ୍ ପଶିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲିଭେଇ ଦେବା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ଆଚାରର କଲର୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଚାର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି, ଆମ୍ବ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଆଉ ଚିନି ଶିରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ଭିତରକୁ ପଶିଛି। ମନେ ରଖିବେ ଆମ୍ବକୁ ବେଶୀ ସମୟ ମାନେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ବେଶୀ ସମୟ ସିଝେଇବେନି। ଶିରା ଟିକେ କାଠୁଆ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିରା ସୁପ୍ କରିସାରିଯିବ, ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ମସଲା ଦେଇକି ରାନ୍ଧିବେନି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ରାନ୍ଧିବ ଆମ୍ବ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଚାରଟା ଏଠି ହେଇସାରିଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏ ଆଚାରକୁ ରଖିବା କେଉଁଥିରେ, ଆପଣ କାଚର ଡବା କିମ୍ବା କାଚର କୌଣସି ବମ୍ରେ ୟାକୁ ରଖିପାରନ୍ତି, ତ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଗାରେ ଡବା ଥିବ ସେଥିରେ ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏମିତି ଖୋଲା କରିକି ଆକୁ ଖରା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଖରାରେ ଆମେ ଏଇଟା ବନାଉଛୁ, ଆପଣ ଖରା ନ ଦେଇକି ବି ଏ ଆଚାରକୁ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଡବା ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡବା ନେଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା କାଚ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏ ଡବାଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଏଇଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କାଚ ଡବାରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଧିକା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଡବାରେ ରଖିଦେଉଛି। ତ ଏବେ ସବୁ ଆଚାରକୁ ଏଇ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ତ ଆପଣ ଖଟାର ମାନେ ଆଚାରର କଲର୍ରୁ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ମାର୍କେଟ ଆଚାର ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମିଠା ଆଚାର ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଥରେ ନ ବନେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଚାର। ଆଉ ଖରାପ ତ ଜମାରୁ ହେବନି, ବର୍ଷ ସାରା ଆକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବା, ଜମାରୁ ଖରାପ ହେବନି।
କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ଚାହିଁବାକୁ ଖରାପ ବି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ, ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇକି ଦେଖିବେ। ଏବେ ସବୁଯାକ ଆଚାରକୁ ମୁଁ ଡବାରେ ପୁରେଇ ସାରିଛି। ତା ଆଚାର ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଆଚାର ଦେଖାଉଛି ଆମ୍ବକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁପ୍ କରିଛି ଶିରା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୁସି ହେଇଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ। ଆମ୍ବକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶିରା ସୁପ୍ ବି କରିଛି। ପୁରା ଆପଣ ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି ବି ଆମ୍ବଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚୋପାଟା ନା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆଚାରଟା। ଆଉ ଏ ଆଚାର କରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଆମ୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଟି ସାରିବେ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ବେଶୀ ବାହାରିବନି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରାତି କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ସାରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନାକୁ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ବାହାରେ ରଖିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ୟାକୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇବେ, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ ଯଦି ମନେ ରଖିକି କରିବେ ତାହେଲେ ଆଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏ ଆମ୍ବର ମିଠା ଆଚାର ତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆକୁ ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ, ଭାତ ସହିତ, ପରଟା ସହିତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ମିଠା ଆଚାରକୁ ସବୁଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବେ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଚାରଟା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେବା ଦରକାର। ଆଚାରକୁ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଚାମଚରେ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ଶୁଖା ଜାଗାରେ ଆକୁ ରଖିବେ। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଖରାର ସୁବିଧା ନଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ଆଚାରଟାକୁ ବନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷ ସାରା ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ୍ବର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଠା ଆଚାର ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମ୍ବର ଏଇ ମିଠା ଆଚାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ବର ସିଜନ୍ ସରି ଆଇଲାଣି, ତ ଆମ୍ବ ସିଜନ୍ ସରିବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବର ମିଠା ଆଚାର। ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ଆକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଚାର କେମିତି ହେଲା ଆଉ ଏ ଆଚାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁକା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ।